दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब जड़ा फेसबुक मैसेज असी पढ़न जा रहे हैं वो आया है टोरंटो तो गुरविंदर सिंह जी का। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब मैं तुहाडी हर तकरीर सुनने का यतन करता हाँ, तुसी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो। मैं खालिस्तान का विरोधी सी क्योंकि मैं हिंदू माहौल अते सभ्याचार विच वड्डा होया हाँ, पर मैं अपने स्कूल दे समय घट गिनती भाईचारे चों होण करके वितकरे दा शिकार रहा हाँ। सीधा कहा तां तुहानू सुनन तो बाद मेरे दिमाग ने यू टर्न लिया है। डॉक्टर साहब वीर गुरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू टोरंटो तो लिखे जी। साडे सचो सच प्रोग्राम नाल उन्हां दे विचारां ने मोड़ लिया, तब्दीली आई, वो खालिस्तान विरोध तो निकल के खालिस्तान दे समर्थक ने जी। हालांकि जिवें उन्होंने खुद ही कहा है कि स्कूल वक्त दे विच उन्होंने वो वितकरा फेस किया होया है, हरासमेंट, इत्थे कोई बुलिंग कह ले जी। क्योंकि जिवें मैं अगे भी कहा सी कि मेरे पिता जी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सन, इसलिए ट्रांसफर्स हुंदियां रहिंदियां सी ते मोस्टली कई बार जिथे बहुत थोड़े सिख स्टूडेंट से उन्होंने स्कूलों भी जाने का मौका मिले। और ये भी एक कारण है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि जी पंजाब दे विच और खास तौर पर पिंडां दे विच सिख बच्चे क्यों पतत ने। हुण तो खैर बहुत बुरा हाल है, हुण तो ड्रग्स का भी हवाला है, पर मैं तो ईवन 25-30 साल पहले की गल करदा जी। तो जिहड़े पंजाब तो बाहर सिख रहिंदे ने जां पंजाब तो बाहरलियां स्टेटां जां कई हालतां जीवन शहरां च पंजाब तो पिंडां तो इलावा वो सिੱਖੀ च पूरे हुंदे ने जां सिੱਖੀ बारे मोर जागरूक हुंदे ने। तो उहदा एक वड्डा कारण यह है कि भी जिहड़ा पेंडू कल्चर है वो तो वैसे ही एक जिहड़ा उहदे च तुहानूं कदे एहसास ही नहीं हुंदा कि कोई वितकरा भी कोई चीज़ हुंदी है, क्योंकि उहदे च बहुत गिणती च हुंदे ने जो भी उन्हां दा रहन सहन स्कूल दूजा तीजा इक्को जिहा ही हुंदा। पर जदों तुसीं शहरां च रहिंदे हो जां शहरां दे स्कूलां च पढ़दे हो, खास तौर ते जिहड़े डीएवी स्कूलां डीएवी कॉलेजां च पढ़े ने भावें पंजाब दे विच भी जी। हुण खालसा कॉलेजां च जिहड़े खालसा सिख स्टूडेंट ने वो तो ईवन दूजियां दे नाल भी उवें दा ही बराबर जिहा दा उन्हां दा हुंदा कोई रादर उन्हां नूं भी उन्ना कि उन्होंने चंबड़ाया हुंदा जिवें दे आप चांबड़े हुंदे ने। लेकिन जदों तुसीं जिथे तुसीं माइनॉरिटी हो उत्थे फिर तुसीं पग बारे की है, केसां बारे की है, और ईवन बहुत कुछ इस किस्म के चुटकले जोक जिहड़े अज तो 30-35-40 साल पहला जिन्हों जिहड़ा है वो बड़े चटकारे लै लै के सुणाउंदे सी। और तुसीं जे तां जिहड़ा तगड़ा हुंदा सी सिख मुंडा वो तो कोई जिहड़ा अगों अब्यूज़ कर दिंदा सी जां रजिस्ट भी करदा सी, पर इन्नी भीड़ जदों 4-5 इकट्ठे ने और वो बेबस जिहा हुंदा सी। और कई बार हुण इत्थे तां हुंदा है ना, असीं हुण अमरीका च तां कोई थोड़ा जिहा होए बच्चे आके मापिओ नूं कहिंदे ने जी, और मापिओ फिर जिहड़े ने जाके टीचर्स नूं मिलदे ने कि जी ये होया जां इस नूं ये किहा जां वो किहा। हुण जदों असीं पिछे मुड़ के देखीए जां जिहड़े स्कूलां दे डेज जिन्हां ने पहलियां पिछले डैकेड च स्कूलां च गुजारे कि उत्थे तां ये गल्लां आम वांग ही लगदियां ने। ये लगदा ही सी भी चलो इन्हां ने कहना ही है, ये तां होना ही है। जिवें हुण बहुत वड्डा हिस्सा सिखां दा जिन्हां ने कबूल ही लिया कि जी हुण ठीक है जी मेजोरिटी है, जे इन्हां दा रमायण चलदा है, इन्हां दा महाभारत चलदा है तो चलना ही है जी, इन्हां दा ही है। स्कूलों दे विच जे हुण कोई रामनौमी ते गया, हुण बहुत घੱਟ नूं पता है भी बिदर दे विच जिहड़ा 88 दे विच सिख मुंडे लगभग 1 दर्जन के करीब इंजीनियरिंग कॉलेज मारे हिंदू दंगईयां ने और बहुते उन्हां चों आले दुआले वालियां ने। शुरुआत ही इस तरह हुई कि भी जी लागले जिहड़े ने शिव सेना दे वर्कर जिहड़े ने वो आए कि जी असीं मनानी है ओहदी की गणेश महा-उत्सव हुंदा उन्हां दा गणेश दा ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਛੱਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ अपने डॉक्टर रंजीत सिंह होरां ने ये गल एक बार सुनाई कि जी इन्हां दे कोई कज़न जां भूआ दे जां दूजे इधर भोपाल वाल जां भोपाल सी जां किसी होर मध्य प्रदेश दे विच ही रहिंदे सी। कहंदे वो स्टूडेंट छुट्टियां मनाउण आए साडे कोल, असीं अपने घर दे विच सी। और हुण हुंदा पिंडां च भी ये है कि जदों गुरु ग्रंथ साहब दी सवारी जांदी है खास तौर ते पिंडां च, तो कई वारी वो जिहड़ा है ओहदी संख वजा रहे हुंदे ने जां
ਜਿਹੜਾ ਟੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਸੰਧੂਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਖ ਘੰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੜਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਮਜਾਈਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕਦਮ 1 2 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਟੋਟਲੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।